إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بلغ رسالته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Alhamdulillah tuan-tuan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu, yang mana ini merupakan kelas ekstra kita tuan-tuan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincang perkara yang baru lagi insyaAllah, yang kita tidak belajar di kelas asas ya. Okey, baik. Pagi ini sudah ramai peserta yang menuliskan di ruangan komen. Ni tak boleh saya sebutkan satu persatu. Okey. Ada Puan Suwaibah Subari, ada Puan Aziza, Puan C. Fatimah, Puan Rodia, Puan Faridah Yusuf, Puan Nur Hayati, Puan Mahani Agam dan lain-lain. Tak boleh disebut satu persatu. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berada dalam kelas kita, yang sudah berada dalam YouTube kita, dalam Facebook kita maksudnya, sila tuan-tuan tulis dulu di ruangan komen. Kelas kita pagi ini cantik ke tak cantik, jelas ke tak jelas, terang ke tak terang, tulis di ruangan komen. Sila. Jelas ke tak jelas, terang ke tak terang, cantik ke tak cantik, semuanya okey ke tak okey, pastikan dulu, tuliskan di ruangan komen. Silakan tuan-tuan. Semuanya jelas, cantik, terang tuan-tuan? Jelas, cantik, semua terang ya? Baik. Kalau semuanya cantik, kalau semuanya jelas, kalau semuanya terang, kita mula kelas kita pagi ini dari berbagai macam kawasan. Ada dari Sri Gombak, dari Philippines. Ada dari mana? Dari Kelantan, Sungai Petani Kedah. Okey, dari Kelantan Kota Baru, Raub Pahang. Berbagai macam kawasan pagi ini ya. Alhamdulillah. Singapura ada, Seremban juga ada. Okey. Kalau semuanya jelas, kalau semuanya terang, kalau semuanya cantik, kita mula kelas kita pagi ini dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-tuan semua pagi ini? Mudah-mudahan semua sehat ya. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dalam keadaan ceria pagi ini. Dan semoga tuan-tuan kelas kita pagi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas, diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Okey, baik. Dari Medan ada juga ya, Puan Isnaini Lubis. Okey, kawan saya banyak juga yang Lubis. Ya. Okey, Medan ya. Baik, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita belajar tajuknya Fa'il kada. Fa'il kada. Dah pernah belajar ke belum kada ni? Tulis tuan-tuan sini. Tulis. Dah pernah belajar ke belum kada ni? Tulis tuan-tuan silakan. Dah pernah belajar tuan-tuan? Kada? Dah ada belajar? Sudah? Belum? Okey, baik. Banyak yang belum, ramai yang jawab belum belajar ya. Okey, baik. Kita belajar ya pagi ini insya-Allah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'il kada. Jadi perkataannya apa? Perkataannya ialah kada. Okey ya, kada. Nah,
Kalau tada tada. Okey, baik. Nah, kada, kada tuan-tuan itu kalimah fi'il. Kada kalimah fi'il. Okey? Kada itu kalimah fi'il. Nah, sebelum saya bincang terlalu jauh berkenaan dengan kada, saya nak tuan-tuan kita recall balik, ya, ada satu tajuk berkenaan dengan kana. Kana. Kana dah belajar ke belum? Tulis. Kada belum belajar. Kalau kana dah belajar ke belum tuan-tuan? Kana. Kana. Dia telah adalah lah kalau terjemahan harfiahnya, terjemahan perkatanya. Kana dah belajar kana? Dah belajar. Faham tuan-tuan kana? Faham ya? Okey, nah. Kalau kita jumpa kana, kan? Kana pun ada yang belum belajar. Tak apa, yang belum belajar nanti boleh tengok perbincangan berkenaan dengan kana. Tapi di kelas asas yang belajar dengan saya di kelas asas pasti dah belajar kana, ataupun di kelas asas bersama dengan Ustaz Muni atau dengan Ustaz Sofwan pasti dah belajar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kana ni kalau kita jumpa kana, ada tak kana ni fa'ilnya tuan-tuan? Kalau kita jumpa kana, adakah yang kita cari tahu pada kana itu fa'ilnya? Tidak. Tapi kalau kana ni tuan-tuan, yang kita cari tahu, kalau nak faham ayat, apa yang kita cari tahu? Tulis di ruangan komen. Dua perkara yang mesti kita cari tahu. Kalau jumpa kana, apa yang mesti kita cari tahu? Terbaik. Itu dia. Kalau jumpa kana, nak faham ayat tuan-tuan, kita mesti cari tahu yang mana subjek, mana subjeknya atau isim kananya, mana predikatnya, mana khobar kana. Subjek tu isim kana ya sama. Subjek isim kana sama. Khobarnya predikat kana sama. Okey, maknanya di sini tak ada masalah ya. Kana, kalau nak faham kana, cari mana subjeknya atau isim kananya dan cari mana predikat. Itu adalah khobar kana. Nak sebut isim kana, khobar kana boleh, nak sebut subjek, nak sebut predikat boleh. Faham tuan-tuan? Okey tuan-tuan ya. Tak ada masalah di sini ya. Okey, nah. Begitu juga. Okey? Ketika kita jumpa kana, nak faham ayat, cari subjek, cari predikat, ada lagi satu rupanya yang begitu tuan-tuan, yang ada dalam Al-Quran. Apa dia? Kada. Kalau tuan-tuan nak faham ayat, jumpa kada tuan-tuan, apa yang mesti tuan-tuan cari tahu nanti? Cari tahu subjek dan cari tahu predikat. Okay. Puan Nur Hayati, saya baru belajar asas 6 minggu. Sekejap lagi tu masuk. Jangan risau Puan Nur Hayati. Okay. Maknanya Puan Nur Hayati belajar awal ni. Nanti akan belajar juga. Okay, boleh ya? Nah, kada, kalau tuan-tuan terjumpa dengan kada nanti, nak faham ayat, jangan cari fa'ilnya mana. Bukan cari fa'il, tapi cari tahu mana subjeknya, mana predikatnya. Setakat ini, tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Silakan. Jelas ke tidak? Silakan. Itu langkah yang mesti kita faham kalau kita jumpa kada. Itu yang mesti tuan-tuan faham, yang mesti tuan-tuan faham. Jelas ya? Jadi kalau jumpa kada, jangan cari mana fa'il dia. Cari subjeknya mana. Cari predikatnya mana. Subjek mana, predikat mana. Tak susah, mudah. Jelas? Okey? Dan kada, okey, fokus tuan-tuan. Kada ini tuan-tuan, ya, kada ini dia
dia termasuk fi'ilnya ialah fi'il muqarabah. Apa istilah bahasa Arabnya? Fi'il muqarabah. Ini istilah. Fi'ilnya kada tu fi'il madi. Kada tu fi'il madi. Kada tu fi'il madi. Cuma dia termasuk dalam geng fi'il muqarabah. Nama istilahnya lah fi'il muqarabah. Apa maksud fi'il muqarabah, tuan-tuan? Fi'il muqarabah ini ialah fi'il yang menunjukkan hampirnya terjadi satu peristiwa. Fi'il muqarabah ini ialah fi'il yang nak menjelaskan tentang hampirnya terjadi satu peristiwa. Hampir terjadi. Hampir berlaku. Kedekatan terjadinya. Dia tak berlaku. Dia tak berlaku. Tapi hampir. Faham, tuan-tuan? Faham, tuan-tuan? Dia tak berlaku. Fi'il ini bukan nak menunjukkan berlakunya, tapi nak menunjukkan hampir berlakunya. Hampir terjadi. Okey? Nah, itu namanya fi'il muqarabah. Muqarab itu maksudnya dekat. Yang dekat. Yang dekat. Yang hampir terjadi. Nah, itu guna kada tu nanti. Yang nak menunjukkan hampir terjadi. Okey? Contoh, misalnya. Misalnya kita ambil perkataan, tuan-tuan. Kada. Contoh saya buat ya. Kada al-mataru. Kadal mataru yanzilu minas sama. Contoh. Kadal mataru yanzilu minas sama. Oke, minas sama. Ini contoh lah. Contoh. Kada al-mataru yanzilu minas sama. Okey, kada tu masuk kada, dia telah hampir. Dia telah hampir. Ya maksudnya hampir begitu. Dia telah hampir tu maksudnya hampir. Boleh buaramlah ya? Okey. Nah, kada al-matar, apa maksud matar? Hujan. Yanzilu turun. Dia turun. Min dari as-sama langit. Okey. Kadal mataru yanzilu minas sama. Jelas ya? Nah, sekarang tengok. Ada tak kada kita jumpa, tuan-tuan? Ada. Kadanya mana? Kadanya ini. Kada. Hampir saja. Kada hampir saja. Okey, boleh tuan-tuan ya? Kada tu hampir saja. Nah, al-matar hujan. Okey. Kadal mataru. Nah, kira-kira tuan-tuan, ayat bunyinya begini. Kadal mataru yanzilu minas sama. Hampir saja hujan itu turun daripada langit. Maksudnya awan dah gelap dah. Gelap dah. Renyai sikit dah, renyai halus dah. Hujan tu kan bukan renyai. Hujan tu dikira hujan tu maksudnya ya hujan lebat lah maksudnya kan. Renyai dah, renyai sikit-sikit. Nah, maka bunyi ayatnya kadal mataru yanzilu minas sama. Lepas tu terang dah langit. Hampir sahaja hujan turun daripada langit. Soalan saya kepada tuan-tuan, mana subjek kada di sini? Tulis. Subjek kada mana? Tulis tuan-tuan. Subjek kadanya mana? Tuliskan. Hampir sahaja hujan turun daripada langit. Mana subjek kada? Tulis, silakan. Mana subjek kada? Mana subjek kada kita? Subjek kadanya mana? Al-matar, hujan. Ya, hampir saja apa tuan-tuan? Hampir saja hujan.
Ada apa dengan hujan tu? Kenapa dengan hujan tu? Hampir apa hujan tu? Okey, yanzilu minas sama. Turun daripada langit. Soalan saya, dia turun ke tidak? Tulis di ruang komen. Jadi yanzilu minas sama jadi predikat. Soalan saya kepada tuan-tuan, dia turun ke tidak? Hujan tu turun ke tidak? Hujan tu turun ke tidak? Hujan tu turun ke tidak? Tidak, tapi hampir saja turun. Hampir saja turun. Nah, nak menunjukkan kedekatan itu, tuan-tuan, itulah digunakan kaedah kadar. Makanya digunakan kadar. Nak menunjukkan memang hampir dah hujan lebat dah. Hari dah gelap, renyai sikit, tiba-tiba terang balik. Kadal madaru yanzilu minas. Jelas ya? Okey, tulis di ruangan komen. Setakat ini faham ke tak faham? Setakat ini faham ke tak faham? Tu dia. Boleh? Okey tuan-tuan. Faham? Jelas ya? Itu kadar. Jadi sama tak dengan kana? Ya, hampir sama. Cuma ada beza sikit nanti. Dari makna tu bezalah. Kalau kana tu dia telah, maksudnya telah. Kalau kada tu menunjukkan menunjukkan hampir berlaku. Hampir berlaku begitu. Jelas ya? Boleh tuan-tuan? Okey, kita teruskan. Saya bagi satu contoh lagi. Saya bagi satu contoh lagi ya. Kada. Saya bagi satu contoh lagi. Sekejap tuan-tuan. Kada. Nampak ke tidak? Kada. Saya padam yang ini ya. Saya padam yang atas tuan-tuan. Kadal hisanu. Kadal hisanu. Kadal hisanu. Kadal hisanu yadkhulu ilal bait. Yadkhulu ilal bait. Yadkhulu yadkhulu fil bait. Okey. Kadal hisanu yadkhulu fil bait. Ya hisan kuda. Hisan kuda yadkhulu dia masuk. Yadkhulu dia masuk. Fil bait ya ke rumah lah. Kadal hisanu yadkhulu fil bait. Saya tak nak tanya subjek predikat kepada tuan-tuan. Cuba tuan-tuan terjemahkan ayat ini, silakan. Sila. Tuan-tuan terjemahkan, silakan. Kadal hisanu yadkhulu fil bait. Hisan tu kuda, yadkhulu masuk fil bait ke rumah lah. Cuba tuan-tuan terjemahkan ayat ini. Kadal hisanu yadkhulu fil bait. Silakan. Macam mana tuan-tuan nak menterjemahkan ayat ini? Sila tulis, silakan. Macam mana tuan-tuan nak terjemahkan? Terbaik. Puan Hamidah, mantap. Puan Isnaini Lubis, ya. Hebat ya. Puan Umi, ya. Okey. Terbaik. Tuan-tuan jawab betul. Apa maksud ayat ini? Hampir sahaja kuda tu masuk ke rumah. Nasib baik tak masuk. Hampir saja. Dah tengok depan pintu, pergi balik putar. Mungkin dalam rumah tu nampak apa benda. Jadi hampir saja kuda tu masuk rumah. Tak jadi masuk, tapi dah nak masuk. Memang dah dekat-dekat nak masuk. Kaki dia dah depan pintu. Begitu. Itu maksud ayat ini. Itulah kadar tu di dalam ayat. Jadi dia termasuk
Fa'il muqarabah, fa'il yang menunjukkan kedekatannya berlaku predikat dia. Hampir saja apa? Hampir dia masuk kat rumah. Okey, begitu. Jelas tuan-tuan ya? Okey. Subjeknya mana? Subjeknya al-hisan. Predikatnya mana? Yadkhulu fil bait. Ini predikatnya. Nampak kan? Okey. Nah. Dari dua contoh yang saya bagi. Satu, kadal mataru yanzilu minas sama. Okey. Kadal mataru yanzilu minas sama. Nombor dua, kadal hisanu yadkhulu fil bait. Tuan-tuan tengok. Dari dua contoh yang saya bagi, tuan-tuan tengok subjeknya. Tengok subjek. Nombor satu subjeknya matar. Nombor dua subjeknya al-hisanu. Satu al-mataru, satu al-hisanu. Kira-kira apa persamaan nombor satu dengan nombor dua? Sama-sama apa? Tulis tuan-tuan. Ini nombor satu. Ini nombor dua. Satu kadal mataru, satu kadal hisanu. Kira-kira dari dua contoh yang saya bagi, apa persamaan kedua? Apa persamaan kedua? Persamaannya, kedua-duanya isim, okey? Kedua-duanya isim, lagi? Kedua-duanya isim, okey? Lagi? Ada lagi tak? Tu Puan Umi. Kedua-duanya isim dan isimnya baris depan. Okey? Boleh ya? Okey. Jadi dia sama-sama isim. Jadi yang jadi subjek kada tu mestilah kalimah isim. Boleh. Dan baris depan. Ini yang paling penting. Subjeknya itu baris depan, bukan baris atas tau. Subjeknya baris depan. Faham tuan-tuan ya? Selesai ya? Jadi yang jadi subjek kada mestilah kalimah isim. Dan yang jadi subjek kada tuan-tuan mesti baris depan. Okey? Setakat ini nampak ke tak nampak? Jadi tuan-tuan boleh menyimpulkan satu teori dari contoh-contoh yang diberikan. Nampak? InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan ingat ya. Jadi kada subjeknya itu pasti baris depan. Kalau disebutkan dalam ayat dia baris depan. Okey. Boleh ya? Okey, jadi kita buat satu teori, saya tuliskan supaya ingat. Subjek kada itu pertama, sekejap tuan-tuan ya. Subjek kada tu pertama dia mesti isim. Kemudian yang kedua isimnya isim baris depan. Atau istilah bahasa Arabnya marfu', ya, baris depan. Atau marfu'. Okey, jelas ya? Baik, itu subjek. Nah, sekarang kita tengok tuan-tuan. Predikat. Kadal mataru yanzilu minas sama. Hampir saja hujan turun dari langit. Kadal mataru yanzilu minas sama. Predikatnya bermula dari mana? Predikatnya bermula daripada yanzilu. Nombor dua. Kadal hisanu yadkhulu fil bait. Hampir saja kuda masuk dalam rumah. Predikatnya bermula dari mana? Yadkhulu. Bermula daripada yadkhulu. Soalan saya kepada tuan-tuan. Apa persamaan yanzilu dengan yadkhulu? Yanzilu dia turun. Yadkhulu dia masuk. Apa persamaan? Sama-sama apa tu? Sama-sama apa? Sama-sama apa? Terbaik. 100. Markah tuan-tuan 100. Hebat tuan-tuan, mantap, luar biasa. Okay. Sama-sama fa'il, yanzilu fa'il, yadkhulu fa'il. Yanzilu fa'il, yadkhulu fa'il. Okey? Dan apa dia tuan-tuan? Dan apa dia? Yang jadi predikat kada wajib fa'il dan fa'ilnya fa'il mudhari'. Itu yang mesti tuan-tuan faham. Jadi yang jadi predikat itu bezanya dengan kana. Itu wajib fa'il mudhari', selesai.
Tak ada fi'il madi, tak ada. Fi'il amr tak boleh. Isim tak boleh. Fi'il mudhari' saja. Itu teori dia. Yang jadi predikat itu wajib fi'il mudhari'. Selesai. Makanya kalau tuan-tuan jumpa kada nanti, pastilah predikatnya itu bermula daripada fi'il mudhari'. Kalau jumpa bermula dari fi'il madi, bagi tahu saya, tunjukkan di mana. Tak ada tuan-tuan. Memang begitu ketentuan dalam bahasa Arab. Sebab dia nak menunjukkan hampir berlaku, bukan telah berlaku. Hampir saja, maka dia gunakan fi'il mudhari'. Boleh ya? Faham tuan-tuan ya? Jadi kalau tuan-tuan nak buat ayat, nak buat contoh ayat menggunakan kada, itu predikatnya mesti fi'il mudhari'. Pakailah mana-mana fi'il mudhari'. Begitu. Okey, tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Puan Fauziah, kada ada akhawat ke Ustaz? Ada saudara? Ada, tapi kita tak bincang saudara. Banyak. Perbincangan ini banyak. Kana je banyak, saudaranya tak habis bincang lagi kan. Kita bincang yang kepala-kepalanya dulu. Ketua-ketua geng dulu. Okey, sekarang kita bincang kada. Banyak ke kada dalam Al-Quran? Banyak sangat tu tidak tapi ada. Banyak sangat tu tidak tapi ada. Okey, boleh faham tuan-tuan ya? Jadi dari situ kita dapat belajar bahawa beza kada dengan kana itu. Pertama dari segi makna, kalau kada bermakna hampir berlaku tapi tak berlaku. Okey, kemudian kada subjeknya itu baris depan, samalah dengan kana. Kana juga subjek baris depan. Cuma predikat tu. Kalau kana predikatnya boleh fi'il mudhari', boleh boleh isim, boleh haraf ja, tapi kalau kada yang jadi predikatnya wajib fi'il mudhari'. Okey ya? Boleh ya? Okey. Bagi contoh dalam Al-Quran. Siap, nanti saya bagi sekejap. Sekejap saya bagi. Kada fi'il madi. Okey ya? Kada fi'il madi. Okey? Mudhari'nya tuan-tuan yakadu. Yakadu. Fa'il predikatnya mesti fa'il mudhari' marfu'. Itu nanti Puan Isnani. nanti peserta lain pening pula. Fa'il mudhari' marfu' macam mana? Yang penting fa'il mudhari' saja dulu, itu saja. Boleh Puan Isnani ya? Kita guna fa'il mudhari' saja. Okay. Tapi kebiasaannya memang marfu' lah dia. Kada itu fi'il madi tuan-tuan ya. Nah, mudhari'nya nanti yakadu. Apa mudhari'nya? Yakadu. Jadi nanti kalau tuan-tuan jumpa kada dalam Al-Quran, itu bermakna kita cari tahu mana subjek, mana predikat. Kalau jumpa yakadu pun sama. Kalau tuan-tuan jumpa yakadu juga sama. Okey? Okey, kita cari subjek dan cari predikat. Jadi kita tak hanya berfokus pada kada saja. Kalau jumpa yakadu pun begitu. Okey, tulis di ruangan komen, nampak ke tak nampak fi'il mudhari'nya? Yakadu bermakna hampir juga, sama. Kada fi'il madinya, yakadu fi'il mudhari'. Okey, boleh? Nampak? Nampak tuan-tuan? Nampak ya? Nah, nanti kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, jangan tak sebut pula itu bukan kada. Jangan sebut itu kada. Jelas? Okey, baik. Tulis okey ya. Nah, sekarang kita tengok tuan-tuan. Dalam surah Al-Baqarah ni, ini ayatnya sangat popular tuan-tuan ya. Okey. Kita tengok. Yakadul al-barq. Okey, Al-Baqarah.
17. Al-Baqarah ayat 20. Okey, yakadul barqu yakhtafu absarah. Yakadul barqu yakhtafu absarah. Okay. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, okey. Terjemahannya sama juga Ustaz, mudhari' dengan madi sama, cuma itu nak menunjukkan masa saja. Terjemahannya sama saja. Cuma itu nak menunjukkan masa berlaku saja. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Okey ya, boleh tuan-tuannya? Baik. Okey, sekarang tuan-tuan ambil perhatian, fokus. Kita ada perkataan yang pertama ialah ya al-barqu. Ya, baik. Al-barqu kilat. Al-barqu kilat. Tuan-tuan faham kilat ya? Yakhtafu ni maksudnya dia, kalau bahasa saya yang tahu, bahasa yang saya guna selalu, tuan-tuan, dia menyambar. Bahasa Melayu menyambar, tuan-tuan. Tuliskan. Menyambar, kilat menyambar. Kilat tu menyambar. Menyambar tak bahasa Melayu? Saya takut salah. Bahasa Melayu apa yang selalu digunakan? Sama ya? Menyambar lah. Menyambar ya. Kilat menyambar. Absar. Absar itu penglihatan. 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 Okey, penglihatan. Penglihatan. Dia jamak tu. Penglihatan. Hum mereka. Okey, boleh ya? Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Soalan saya mudah. Al-barqu kenapa dalam ayat baris depan? Tulis. Al-barqu kenapa dalam ayat baris depan? Cuba tuan-tuan jawab, silakan jawab. Kenapa al-barqu dalam ayat baris depan, tuan? Sebab apa? Puan Zaini, jangan kata fa'il. Itu yang saya kata tadi. Kalau jumpa kada, jumpa kana, bukan fa'il. Apa dia? Subjek. Isim. Subjek, isim atau subjek apa? Subjek apa, tuan-tuan? Subjek apa? Tuliskan. Jangan kata subjek saja. Subjek apa? Sebab kadang subjek tu ada juga baris atas. Kalau jadi subjek inna. Kalau jadi isim inna, jadi subjek inna, maka dia akan baris atas. Kalau ini baris depan, subjek apa? Subjek kada. Subjek yakadu. Sebab di sini yakadu kan? Subjek yakadu. Subjek kada boleh juga kalau tuan-tuan nak jawab subjek kada. Subjek yakadu. Okey, boleh ya? Baik, sebab dia menggunakan fa'il mudhari'. Baik. Kalaulah subjeknya al-barqu, kilat. Kilat itu hampir. Predikatnya mana? Tuliskan. Predikatnya mana? Tulis. Predikatnya mana? Tak susah-susah, mudah saja. Predikatnya. Predikatnya mana, tuan-tuan? Predikat. Yakhtafu itu masih kurang. Kalau yakhtafu masih kurang. Betul, yakhtafu itu permulaan predikatnya. Yakhtafu apa? Dia menyambar. Menyambar apa?
Yakhtafu apa? Yakhtafu apa? Sampai habiskan. Dia menyambar apa? Dia menyambar apa? Yakhtafu absarahu. Yakhtafu permulaan predikatnya dia menyambar. Dia menyambar apa? Kan ada penjelasannya di sini. Yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Ya, menyambar penglihatan mereka. Nah, okey. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Tulis di ruangan komen. Terjemahkan ayat ini. Kalau boleh jangan tengok Al-Quran terjemahan. Tuan-tuan terjemahkan sendiri. Tuliskan. Silakan. Tuan-tuan yang menerjemahkan, jangan tengok lain-lain. Tengok ke skrin saya saja. Tengok skrin phone, tengok skrin saya. Itu saja. Jangan pakai kamus. Sebab saya dah tuliskan terjemahannya satu-satu. Tuliskan. Sambil kita belajar menerjemahkan ayat. Sila tulis di ruangan komen. Silakan. Tulis tuan-tuan. Silakan. Silakan. Sila. Tuliskan. Ya, terbaik. Ahsantum. Ahsantum, mantap, luar biasa. Okey. Boleh tuan-tuan ya? Hampir sahaja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Maksudnya hampir saja, sedikit saja lagi. Cuma dia belum berlaku begitu. Boleh tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan tak percaya terjemahannya hampir saja, tengoklah dalam Al-Quran terjemahan itu. Kenapa diterjemahkan hampir saja? Oh, yakadu. Kada tu termasuk fi'il muqarabah. Fi'il yang nak menunjukkan hampir saja berlakunya. Hampir saja berlakunya predikat itu. Okay. Dah jelas tuan-tuan ya? Okey, untuk kada yakadu tulis di ruangan komen. Dah jelas ke belum? Silakan. Silakan. Dah jelas ke belum tuan-tuan untuk kada yakadu tu? Untuk yang awal-awal ni dah faham ke belum? Dah jelas ke belum? Boleh? Susah tak tuan-tuan kada ni? Tak susah kan? Mudah saja. Penting faham teori. Nah, jadi nanti kalau tuan-tuan jumpa kada, jumpa yakadu, tengoklah terjemahannya itu. Pasti ada hampirnya. Pasti. Tak ada tidak. Ya, pasti itu tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, untuk kada yakadu sampai di sini dulu sesi yang pertama. Nanti minggu depan kalau kita ada kelas lagi, insyaAllah kemungkinan itu kelas terakhir kita sebelum Ramadan. Nanti selepas Syawal akan dimaklumkan lagi kelas kita akan bermula bila. Nanti adalah sambungannya. InsyaAllah, kalau ada kelas minggu hadapan, saya akan habiskan perbahasan tentang kada yakadu. Sebab ada yang belum kita bincang. Apa yang belum kita bincang? Berkenaan dengan subjek kada. Subjeknya itu ada banyak juga macamnya. Nanti kita akan baca insyaAllah ya. Baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Kalau tuan-tuan faham yang saya sampaikan pagi ini, tulis di ruangan komen. Alhamdulillah. Tuliskan. Okey, boleh ya? Okey, terima kasih banyak tuan-tuan. Saya doakan semoga apa yang tuan-tuan usahakan sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan dalam belajar ini, dan semoga umur kita tuan-tuan sampai bulan suci Ramadan tahun ini insya-Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga diberkati semua ibadah tuan-tuan nanti di bulan suci Ramadan insya-Allah tuan-tuan ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan menyinggung hati perasaan tuan-tuan. Kalau ada namanya yang tak disebut, saya mohon maaf. Kalau ada soalan tuan-tuan yang saya tak terbaca, saya mohon maaf. Ini Facebook ini ramai peserta yang ikut. Jadi
Menulis pun ramai, yang tulis di ruang komen pun ramai. Jadi kadang-kadang tuan-tuan bertanya, saya tak sempat baca dah naik ke atas. Jadi saya mohon maaf ya, bukan sengaja tu. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Baik, kita jumpa lagi minggu hadapan dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa bagi bintang, share sebanyak-banyaknya, dan like untuk kelas kita pagi ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi tuan-tuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.